स्टूडेंट वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार स्टडी आमे तुम प्लस टू फास्ट इयर स्टेट बा राष्ट्र विषय को अध्ययन करुले एवं से ऑलमोस्ट विषय को कवर कर सारी तेबे आज तुम राष्ट्र बा स्टेट शेष क्लास अटे आज यही क्लास रे आमे पढ़िबा डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी देन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट देन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन। सो आ विलंब न करी स्टार्ट करिबा। सर्वप्रथमे पढ़िबा आमे डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। तेबे देख पिला माने प्रथमे सोसाइटी कोन एवं स्टेट कोन। सोसाइटी हेउची समाज, सोसाइटी अर्थ कोन समाज एवं स्टेट अर्थ आमे जानि छे स्टेट अर्थ हेउची राष्ट्र। सो आमे समाज एवं राष्ट्र मध्य कोन डिफरेंस रही बा कोन पार्थक्य रही ताहाको अध्ययन करिबा। तेणु सर्वप्रथमे देख समाज क्या कहवा। समाज हेउची व्यक्ति मानकर समष्टि किंतु राष्ट्र कौन अटे समाजर समष्टि। अर्थात साधारण अर्थ में जदि कहवा ताले व्यक्ति मानकर समष्टि और सेमानकर पारस्परिक संपर्कर समाहार को समाज कहुए किंतु राजनैतिक भाव संगठित समाज को आम राष्ट्र बोली कही था। अर्थात समाज को छाड़देले राष्ट्र स्थिति संभव नुहे कहीं समाज को नहीं कौन गठित होती राष्ट्र गठित होती। देन परवर्ती पॉइंट समाज प्राचीन अनुष्ठान अटे किंतु राष्ट्र अपेक्षाकृत नूतन अनुष्ठान अटे। कहीं पिला माने जेतेबेले व्यक्ति जन्म नेला व्यक्ति प्रथमे केउठारे बसवास कला जेतेबेले व्यक्ति जन्म नेला व्यक्ति सर्वप्रथमे समाज रे बसवास कला एवं जेतेबेले अधिक संख्यक जनसंख्या हेले बा व्यक्ति विशेष हेले सेतेबेले सेमानकर आवश्यकता पूर्ण करिवारे समाज कोन हैला असमर्थ हैला। तेणु एही व्यक्ति मानकर आवश्यकता को पूर्ण करिवा निमंते कोन हैला राष्ट्र गठन हैला। तेणु आमे कहि परिबा जे समाज अपेक्षा राष्ट्र नूतन अटे एवं समाज कोन अटे प्राचीन अटे। देन परवर्ती पॉइंट समाजर निर्दिष्ट आयतन बा भूखंड नाही। समाजर कोन नाही निर्दिष्ट आयतन बा भूखंड नाही किंतु राष्ट्रर भूखंड बा आयतन रही। कहीं जदि गोटे राष्ट्रर आयतन बा भूखंड नाही ताले ताहाको आमे राष्ट्रर मान्यता दे पारिबा नाही। देन परवर्ती प्रश्न परवर्ती पॉइंट समाजर सरकार नाही किंतु राष्ट्रर सरकार थाए। कहीं राष्ट्र जो नीति नियम प्रणयन करा जाए सरकार जो नीति नियम प्रणयन करिथांती ताहाको केउ माने मानि थांती व्यक्ति विशेष मानि थांती एवं व्यक्ति विशेष केउठारे बसवास करती समाज रे। तेणु समाज रे जे सरकार नाही तथापि राष्ट्रर सरकार द्वारा समाज कोन होइथाय प्रचलित होइथाय। देन परवर्ती पॉइंट समाज रे सार्वभौम्यता नाही। समाज रे सोवरेंटी पावर नाही किंतु राष्ट्रर सार्वभौम्यता क्षमता रही। देन समाज व्यक्तिर आभ्यंतरण दिग पर गुरुत्व आरोप करे किंतु राष्ट्र व्यक्तिर बाह्य आचरण दिग पर गुरुत्व आरोप करे। समाज हेउची स्वेच्छाकृत सहयोग एवं राष्ट्र हेउची यांत्रिक अनुष्ठान। तेबे मोर आशा तुम माने राष्ट्र एवं समाज मध्य पार्थक्य को भल भाई बुझी पारिथिबो। जदि किसी डाउट थिबो ताले कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। देन परवर्ती पॉइंट डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट बा राष्ट्र एवं सरकार मध्य कौन पार्थक्य रही ताहाको आमे आलोचना करिबा। तो तेणु सर्वप्रथम एठारे देख डियर स्टूडेंट राष्ट्र एवं सरकार जदिओ गोटे अर्थ रे व्यवहार करा जाउछि तथापि एठारे कौन रही राष्ट्र एवं सरकार मध्य केतेक पार्थक्य रही। तेरे सप्तदश शताब्दी रे प्रथमे इंग्रेजर दार्शनिक जॉन लॉक राष्ट्र एवं गवर्नमेंट बा राष्ट्र एवं सरकार मध्य पार्थक्य परिलक्षित बा दर्शाई थिले। तेबे देख एठारे राष्ट्र कोण एवं गवर्नमेंट कोण स्टेट बा राष्ट्र एवं गवर्नमेंट अर्थ होची सरकार। तेबे राष्ट्र सरकार अपेक्षा अधिक व्यापक एवं यार चारोटी उपादान रही। राष्ट्र कोण अटे सरकार अपेक्षा अधिक व्यापक अटे एवं राष्ट्रर चारोटी उपादान रही। ताहा हेउची जनसंख्या भूखंड सरकार एवं सार्वभौम्यता किंतु सरकार राष्ट्र एक उपादान अटे। सरकार कौन अटे राष्ट्र उपादान अटे एवं राष्ट्र तीनोटी अंग रही लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियरी बा व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। देन द्वितीय पॉइंट राष्ट्र सार्वभौम्य क्षमता अच्छी किंतु सरकार सार्वभौम्य क्षमता नहीं। जदिओ सरकार सार्वभौम्य क्षमता नहीं तथापि से सोवरेंटी पावर को वास्तव में उपभोग करे। देन राष्ट्र स्थायी अटे किंतु सरकार अस्थायी अटे। अर्थात समय समय रे सरकार परिवर्तन होता है। जेतेबेले निर्वाचन हुए जो दल अधिक परिमाण रे विजय हासिल करे बा विजय लाभ करे से सरकार गठन करे। तेणु सरकार अस्थायी अटे किंतु राष्ट्र स्थायी अटे। देन राष्ट्र सर्वव्यापक किंतु सरकार संकीर्ण अटे।
ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାହାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ 4ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାଳ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ ବା ଡିକ୍ଟାଟୋରସିପ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠିତ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ଦଳକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠନ ସେଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ ଭେଦରେ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ ଅଟେ, ସରକାର ହେଉଛି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ, ସରକାର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଯାଇପାରିବେ ବା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେନ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସନ୍, ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସନ୍। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ ନେସନ୍ କ'ଣ। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ନେସନ୍ ହେଉଛି ଜାତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପୋଲିସରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତି ଏକ ସାମାଜିକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ନେସିୟରୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଅଟେ, ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଏବଂ ଜାତି କ'ଣ ଅଟେ, ସାମାଜିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନେସନ୍ ବା ଜାତି ନେସିୟରୁ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ଭୂଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପାଦାନ ରୂପେ ସରକାର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଜାତିର କୌଣସି ସରକାର ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଜାତି ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଜାତିର କୌଣସି ସରକାର ନଥାଏ। ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୂତନ, ସୀମିତ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଅଟେ, ନୂତନ, ସୀମିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରାଚୀନ, ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଚ୍ଛାକୃତ ବା କୃତ୍ରିମ ଅଟେ ଏବଂ ଜାତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ସୋ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ଅଟନ୍ତି। ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ନ ରହେ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମା ବାପା ପରି କ'ଣ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ମାତା ହୁଏ ତାହେଲେ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ତେବେ ଯଦିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନାଗରିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଦେଶବାସୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଗରିକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାଗରିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଶବାସୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ଦେବା, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେନ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଖ, ଯଦି ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ମଙ୍ଗଳ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦିଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ଅଟେ, ନାଗରିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନା ଜାତି, ଜାତି ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତି ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ସରକାର ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମାଜ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମାଜ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମାଜ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଜାତି ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।